안녕하세요, 여러분. 오늘도 목요 아침 영어 방송 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 Unit 6, Who Knows Best? 누가 가장 잘 아나요? 라는 제목으로 함께 이야기를 나누도록 하겠습니다. 오늘은 창세기 3장 6절 천지창조의 에덴 동산에서 벌어진 말씀을 먼저 들어보도록 하겠습니다. 준비되셨죠? Let's get started. Eve saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. She, Eve, saw that the tree was beautiful. 그녀는, 즉 Eve는 하와를 말하죠. 그녀는 뭘 보았느냐 하면은 saw that the tree was beautiful. 한 나무를 특정했죠. 이게 생명나무라고 하는 거였는데 선악을 알게 하는 나무였죠. 그게 아름다워 보였대요. 그리고 and its fruit looked delicious. 그 열매가 맛있어 보였습니다. 자, 이거 선악과 하나님이 다 주셨는데 이것만 먹지 말고 나를 기억하라고 했던 것 같은데요. And she wanted the wisdom it would give her. 그리고 그녀는 그것이 그녀에게 줄, 즉 그 나무 열매가 그녀에게 줄 지혜를 원했다라는 거죠. 선악을 알게 한다니 뭔가 있어 보이고 지혜로워 보였죠. So she took some of the fruit and ate it. 그래서 그녀는 그 열매를 조금 따서 먹었습니다. 라는 말씀입니다. 잘 아는 장면인 것 같은데요. 다시 한번 들어보고 오늘의 이야기 시작해 보도록 하겠습니다. Eve saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. What was the wisdom Eve wanted? 이브가 원했던 지혜는 무엇이었나요? She wanted to be wise enough to decide for herself what fruit was good for eating and what wasn't. 그녀는 뒤에서부터 어떤 열매가 먹기에 좋고 what fruit was good for eating 그리고 어떤 열매가 좋지 않은 것인지 먹기에 and what wasn't 그것을 그녀 스스로 결정할 만큼 충분한 지혜를 원했다라는 거죠. 이해되세요? Wise enough to decide for herself. 그녀 스스로 어떤 열매가 먹기에 좋고 좋지 않은지를 결정할 만큼 충분한 그런 지혜를 원했다라는 거죠. She wanted to be the one to determine what was right and what was wrong. 그녀는 역시 뒤에서부터 무엇이 옳고 그른지를 determine, 결정할 그런 사람이 되고 싶었다라는 거죠. determine, 이 단어 보겠습니다. To discover the fact or truth about something. 뭔가를 발견하는 건데요. 사실들이나 진리, 무엇인가에 관한 한 사실과 진리를 발견하는 건데요. 우리말로는 결정하다, 이렇게 해석을 하는 게 좋죠. 결심하다라는 말도 있는데요. 여기서는 결심보다는 뭔가를 결정을 하는 거죠. 이게 옳다, 이게 그르다. 무엇인가에 관한 사실과 진리를 밝히는 것을 말합니다. 그래서 다시 보면 그녀는 무엇이 옳고 그른지를 determine, 결정할 그런 사람이 되고 싶었다라는 거죠. Rather than looking to God as the true definer and standard of what was right 까지 보면 rather than 하면은 뭐뭐라기보다는 오히려 그런 거잖아요. 그러니까 looking to God, 하나님을 바라보기보다는 오히려 그런데 그런 하나님을 어떻게 묘사했죠? As the true definer, 진정한 정의자와 뭔가를 정의해주는 사람, 그리고 and standard of what was right, 옳은 것, 무엇이 옳은 것인지 그런 기준으로서, 옳은 것의 기준으로서 또 하나는 진정한 정의자로서 그런 하나님을 바라보기보다는 오히려 She decided she would be her own standard. 그녀는 그녀 자신의 기준이 되기로 결정을 했다라는 거죠. That was a big mistake.
그것은 큰 실수였습니다. But humans are still making that mistake today. 하지만 인간은 여전히 오늘날에도 그런 실수를 하고 있습니다. It seems a lot of people want to be the one who decides what is right for them and wrong for them. 많은 사람들이요. 뒤에서부터 그들에게 무엇이 옳고 그들에게 무엇이 그른지를 결정하는 그런 사람이 되고 싶어 하는 것처럼 보입니다. It seems. 오늘날에도 그런 실수를 많이 하고 있죠. 무엇이 옳고 그른지, 무엇이 바르고 틀린지 스스로 내가 다 결정을 하겠다라고 한다는 거죠. They want to be the one who knows best what choices to make for themselves. 그들은 뒤에서부터 그들 자신을 위해서 어떤 결정을 해야 할지 가장 잘 아는 사람이 되고 싶어 합니다. 어떻게 보면 굉장히 진취적이고 독립적으로 보이기는 하죠. What they consider right for them at any given time becomes their own definition of morality. What they consider, 그들이 생각하는 것이죠. Right for them, 그들에게 옳다고 생각하는 것이 근데 언제? At any given time. 그들에게 주어진 시간 어느 때든지. 그러니까 언제든 그들에게 옳다고 생각하는 것이 자 이게 주어고 그게 어떻게 된다? Becomes their own definition of morality. 그것이 그들 자신의 도덕적 정의가 된다는 거죠. Morality 들어봤죠? 한번 보고 갑시다. A set of personal or social standards for good or bad behavior and character. 개인적인 혹은 사회적인 기준이 되는 거예요. 뭐에 대한? 좋고 나쁜 행동, 그리고 성격이나 특성이겠죠. character. 그런 것에 대한 개인적인 혹은 사회적인 기준의 세트를 말하는 것이죠. 이런 것을 우리는 도덕이라고 하고 혹은 선악 이렇게 말하기도 하죠. 그래서 다시 한번 해석을 합시다. 언제든 그들에게 옳다고 생각하고 여기는 것이 그들 자신의 도덕적 정의가 된다라는 거죠. 이게 정의다. 내가 정의다. 내 주먹이 정의다. 뭐 이런 식으로. Truth is, God and God alone is the perfect standard for blank. 진실은 하나님 그리고 하나님이 홀로 alone 바로 뭐다? is the perfect standard. 완벽한 기준이 되십니다. 뭐에 대한? 자, 오늘 이 흐름에 의해서 답을 고른다면 right or wrong이 맞겠죠? 옳고 그름에 대한 완벽한 기준이 되신다라는 거죠. 하나님이. He defines morality. 그분은 도덕을 정의하십니다. 무엇이 옳고 무엇이 그르다라는 거 우리의 창조주가 아시고 결정을 하신다는 거죠. He is the rock, scripture says. 그분은 반석입니다. 바위. 이렇게 성경은 말합니다. 계속 His deeds are perfect. 그분의 행위들은 완전하십니다. Everything he does is just and fair. 그분이 하는 모든 것은 올바르고 공평합니다. He is a faithful God who does no wrong. 그분은 악을 행치 않으시는 성실하신 분입니다. How just and upright he is. 여러분 이게 감탄문인 거 아시죠? How 다음에 형용사 나오고 주어 동사 나왔습니다. 얼마나 그분이 올바르고 정직하신지 이렇게 감탄문 감탄할 수밖에 없죠. 이렇게 완벽하신 분이라는 게. 마지막 When you look to God and His Word to define right and wrong, you honor Him and are in effect saying 까지 보겠습니다. 당신이 뭐 할 때? 하나님을 바라볼 때. 그리고 하나 더 있죠. And His Word. 하나님과 그분의 말씀을 바라볼 때. 근데 뭐 하기 위해서? To define right and wrong. 옳고 그름을 정의하기 위해서 그분을 바라볼 때 You honor Him.
당신은 그분에게 경의를 표하며 존경심을 가지고 보는 거죠. 그리고 and are in effect saying. 자, 지금 and의 세모를 치면 생략된 주어가 you죠. 그래서 당신은 이렇게 말합니다. in effect라는 말은 실제로는 이렇게 해석을 할게요. 그래서 실제로 이렇게 말하는 것입니다. 하나님 바라보면서 I love you. 뭔가 선과 악에 대한 정의를 내려야 되는 상황이에요. 그때 그분을 존경하는 마음으로 실제 이렇게 말하죠. I love you. 전 당신을 사랑합니다. will obey you. 당신께 순종할 것입니다. and trust that you know what is best for me. 그리고 당신이 나에게 가장 좋은 것을 아신다라고 믿습니다. 이렇게 말을 할 거라는 거죠. 언제? 뭔가 여러분들이 옳고 그름을 정의를 해야 되는 상황 속에서 그분께 기도하는 거겠죠. 어떻게 보면 힘들고 곤란한 상황일 수 있어요. 자, 그럴 때 이렇게 사랑 고백을 하고 순종을 다짐하고 그분이 나에게 가장 좋은 것을 아신다라고 고백하는 믿음은 참 큰 믿음이라고 볼 수 있습니다. 그분이 가장 잘 아신다. 오늘 제목에 대한 대답이 될 수 있겠죠. 그러면 오늘 CCM 하나 듣고 마무리를 하겠습니다. 오늘은 Every Little Thing 이란 제목의 힐송 Young and Free가 부른 CCM을 들을 텐데요. 힐송 Young and Free는 저번에 한번 소개시켜 드렸었죠. 오늘 후렴 부분만 한번 보면 Behind the scenes and in the details. Behind the scene은 무대 뒤에서잖아요. 그러니까 이거를 물밑에서, 물밑 작업한다고 할 때 이런 말을 합니다. 물밑에서 그리고 세부적으로 You plan the perfect way for me. 당신은 날 위한 완벽한 길을 계획하십니다. Why would I dwell upon the road's uncertainties? 왜 내가 그 길의 불확실함을 되씹어야 하죠? 되씹는다는 말을 dwell on 혹은 dwell upon 이렇게 보는 거죠. 그리고 이런 불확실함은 불안감을 표현할 수 있는 거예요. 그 길이 확실치 않아. 그거를 내가 왜 계속해서 곰씹어보고 되씹어야 하냐? 이렇게 묻는 거죠. 본인한테. All I gotta do is look to you. 내가 해야만 하는 전부는 당신을 바라보는 것입니다. 오늘 말씀과 관련이 있죠. 날 위한 완벽한 길을 계획하십니다. 그것도 물밑에서. 지금 내 눈에 보이지 않고 내 마음이 느껴지진 않지만 날 위한 완벽한 길을 계획하시기 때문에 내 앞에 있는 불확실한 그런 불안한 상황 속에서 그렇게 고민하고 괴로워할 필요가 없다는 거죠. 그냥 그분만 바라보면 된다라는 멋진 가사입니다. 한번 들어보시고요. 다음 시간에 또 만날 수 있도록 하겠습니다. 오늘도 수고하셨습니다. 감사합니다.